हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा क्लास 6 MIL प्रथम पाठ। आज आम एक सुंदर कविता पढ़ा। तो कवितार ना हो जन्मभूमि। तो चलतु प्रथमे यार कवि परिचय विषय जानिबा। तो यार कवि होउचंती भक्त कवि मधुसूदन राव। तांकर जन्म होछि 1835 एवं से मृत्युवरण करथिले 1912 मसीहारे। तो भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर जन्म ग्रहण करथिले। तो तांकर केतेक कविता गुड़िक मन रखिबा निहाती आवश्यक। तांकर रचित पद्म, प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निवासितर विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर। जन्मभूमि कवितार कवि जन्ममाटीर यशगान करिसेंति। तो चलतु कविताटी को खूब सहज और सरल भाषा बुझिबा। जन्मभूमि कविताटी राग चोखी लेखा जाइछि। तो यही कविताटी जानिबा पूर्वरु कवि यह विषय किछि जानिबा। यही कवितारे आम देशर सौंदर्य, एकता और देश प्रेम विषय कहा जाइछि। तो पिला माने कुह, आम देशर नाम कौन? तो आम देशर नाम हेउछि भारत। एबे मु कविताटी पढुछि, समस्ते ध्यान देई सुन। तुही मां जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे, तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। जन्मभूमि अर्थात जन्मभूमि, जन्मर गद्य रूप हेउछि जन्म। तुही मां जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे। संतान संतान अर्थात एठारे पुत्र बा कन्या को संतान बोली कहा जाइछि। सरबे सरबे अर्थात समस्ते। तो तुही मां जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि। एठारे कवि कहिसेंते निज मातृभूमि को माँ सहित तुलना करिसेंती। आम जन्मभूमि हेउछि भारत। आमे भारत वर्षरे जन्म होइछे। आम भारत देश पवित्र और महान देश बोली कवि कहिसेंती। तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। तो श्रीचरण, श्रीचरणर अर्थात एठारे पादरे पादरे। तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। रबे अर्थात एठारे स्वररे, सुंदर स्वररे। तो एठारे कवि कहउछंती आमे निज देशर सेवा पाई मन और प्राण देवाकू मध्य प्रस्तुत। समस्ते आनंदर सहित निज देशर नाम गाइबु बा गुणगान करिबु। नेक्स्ट देखिबा, तो आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। अर्थात देश खुशी थिले आमे मध्य खुशी हेबु, देश दुखित थिले आमे मध्य दुखित हेबु बोली कहिसेंती। एठारे जे निज माँ को मातृभूमि को तुलना करिसेंती। मातृभूमि को निज माँ सह तुलना करिसेंती। निज माँ सुखरे थिले आमे जेमती सुखी होइता, निज माँ दुखरे थिले जेमती आमे दुखी होइता, सेमती मातृभूमि सुखी थिले आमे मध्य सुखी हेबा, मातृभूमि दुखित हेले आमे मध्य दुखित हेबा बोली कवि एठारे कहिसेंती। धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर, मस्तकरे हिमालय पर्वत बर। अर्थात धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर। महिमा, महिमा अर्थात एठारे महत्व। नाही तार पटांतर, पटांतर अर्थात एठारे तुलना। तो एठारे कहाइछे, हे जन्मभूमि तुमर महिमा बहुत महान और पूज्य। तुमर महिमार कौनसी सीमा नाही, तुम महिमार कौनसी तुलना करिहेबो नाही। तुम महिमा एते महान बोली एठारे कवि जणाइछन्ते। नेक्स्ट देखिबा, मस्तकरे हिमालय पर्वत बर, दुई पारुषे जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी। चरणरे विराजित महासागर, विंध्यगिरि बर कटिरे, गंगा आदि केते नदी सभे शरीरे। मस्तक, मस्तक अर्थात एठारे मुंड। मस्तकर अर्थात एठारे मुंड। हिमालय पर्वत बर, बर हम पर्वत माने जानिछे पहाड़ पर्वत। बर, बर अर्थात बर कौन? बर माने होछि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। दुई पारुषे, पारुषेर अर्थात एठारे पार्श्वरे, पार्श्वरे। जलधि,
ଜଳଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚରଣରେ, ଚରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚରଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦରେ, ପାଦରେ। ବିରାଜିତ, ବିରାଜିତ ମାନେ ଶୋଭିତ, ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା, ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି, ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବର, ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। ତ ଭାରତ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ମୁକୁଟ ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ରହିଛି। ଦେଶର ପାଦ ଦେଶରେ ମହାସାଗର ରହିଛି। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ସଭେ ଶରୀରେ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର, ଗିରିବର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତକୁ ଗିରିବର କୁହାଯାଇଛି। କଟିରେ, କଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍, କଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? କଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଟାରେ, କଟି ମାନେ ଅଣ୍ଟା। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ସଭେ ଶରୀରେ, ସଭେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଭା ପାଏ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଦେଶର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ପରି ଅନେକ ଭାରତ ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଶରୀରରେ ରହିକି ଗଙ୍ଗା ପରି ଅନେକ ନଦୀ ତା ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ଦେଇଛି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜନମିଲେ ତକଳରେ କେତେ ସୁର ବୀରନରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ, ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ଜନମିଲେ ତକଳ, ଜନମିଲେ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଜନମିଲେ ତକଳରେ କେତେ ସୁର ବୀରନରେ। ସୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ? ସୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା, ଦେବତାକୁ ସୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା। ବୀର, ବୀର ମାନେ କ'ଣ? ବୀର ହେଉଛି ସାହସୀ, ସାହସୀ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଘୁବଂଶର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଭୀଷ୍ମ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପିତାମହ, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ରୋଣ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଦ୍ରୋଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। କର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ନା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ କିଏ ଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ଆଉ ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବେଦବ୍ୟାସ, ବେଦବ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ବ୍ୟାସଦେବ, ଯିଏକି ଭାଗବତ ଓ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା। ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି କିଏ ଥିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି ହେଉଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ରଚୟିତା। ସେ ଆମର ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଭାରତ ମାତା କଳରେ ଅନେକ ସାହସୀ ଓ ବୀର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ପରି ମହାନ ବୀରମାନେ ଏହି ଦେଶର ଗୌରବ। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ତ ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଓ କାଳିଦାସ ପରି ମହାନ କବିମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ ଓ କଣ୍ଠରେ ଦେଶର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ତ ଏଠାରେ ବିଭୁ ମାନେ କ'ଣ? ବିଭୁ, ବିଭୁ ମାନେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଆଦି ପରି ଅନେକ ମହାନ ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ତ କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ଏହି ଦେଶରେ ଅନେକ ମହାନ ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, ମାନେ ଅନେକ ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ଓ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ପତିବ୍ରତା ମାନେ କଣ? ପତିବ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ପରାୟଣତା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ନାରୀ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ପରାୟଣତା ଥାଏ ତାକୁ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟବତୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁଣ୍ୟବତୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ପୁଣ୍ୟବତୀ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମନୋଭାବ ଥିବା ନାରୀକୁ ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୀର ଜନନୀ, ଯିଏ ହେଉଛି ବୀର ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୀର ମାନଙ୍କର ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ବୀର ଜନନୀ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଅନେକ ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ଓ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ। ମହାନ ନାରୀ ଯେତେ ସବୁ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ତ ଦୁହିତା, ଦୁହିତା ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଝିଅ ବା କନ୍ୟା, ଝିଅ ବା କନ୍ୟା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେ ବି ଆମେ ବୀର ଜନନୀ ବୀର ନାରୀ ପୁଣ୍ୟବତୀ ପତିବ୍ରତା ଯେତେ ବି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ଝିଅ ସମାନ। ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସୀତା ଆଦର୍ଶ ଓ ସତୀ ନାରୀମାନେ ଏହି ଦେଶର ଗୌରବ। ଦୁର୍ଗାବତୀ ପରି ଅନେକ ସାହସୀ ଓ ବୀର ନାରୀ ଏହି ଦେଶରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନମୟିମା ଭକତି ଭରେ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ନମୟୀ, ନମୟୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ନମୟୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ, ଅଧମ ଅର୍ଥାତ ଏଠାରେ ହୀନ, ଅଧମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୀନ। ଅକ୍ଷମର ଅର୍ଥ କଣ? ଅକ୍ଷମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ ତାକୁ ଅକ୍ଷମ କୁହାଯାଏ। ଚରଣ ଅର୍ଥ ପାଦରେ, ଚରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଦରେ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେ ମାତୃଭୂମି ଆମେ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ସହ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହୀନ ଓ ଅସମର୍ଥ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଉଛୁ। ତ କବିତାଟି ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।